یہ ہے امریکہ کی مشہور کمپنی نائکی اور یہ ہیں اس کے فاؤنڈر فلپ ہیمپسن نائٹ۔ ان دونوں کے بارے میں یقیناً آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمپنی کے برانڈ بننے سے پہلے اس کے بزنس کی شروعات صرف 12 شوز پیئر سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ورلڈ وائڈ تک پھیل گئی۔ اس لوگو کے نشان کو آپ نے شوز، ٹراؤزر یا ٹریک سوٹ پر ضرور دیکھا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح فلپ نائٹ نے اپنے اس برانڈ کو شروع کیا اور کیسی کیسی بزنس اسٹریٹجیز اپنا کر اپنی کمپنی کو دنیا کی موسٹ پاپولر برانڈ میں سے ایک بنایا۔ میگا نالج میں پھر سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ بات 1962 کی ہے جب فلپ نائٹ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کی۔ فل نائٹ کیونکہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے انہیں ایک اسمال بزنس اینڈ مارکیٹنگ پر اسائنمنٹ دیا گیا۔ اس اسائنمنٹ میں انہوں نے شوز پر لکھا اور ٹائٹل جو دیا وہ کچھ یوں تھا: کیا جس طرح جاپان کے کیمراز نے جرمن کیمراز کی جگہ لی ہے، اسی طرح جاپنیز سپورٹ شوز جرمن سپورٹ شوز کی جگہ لے سکتے ہیں۔ دراصل اس دور میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جاپنیز کیمراز نے آتے ہی پورے امریکہ میں جرمن کیمراز کو پوری طرح ریپلیس کر دیا تھا، اور فل نائٹ کا ماننا تھا کہ اسی طرح جاپنیز شوز جرمن شوز کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے 1962 میں اپنی اسٹڈی پوری کرنے کے بعد ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کیسے جاپنیز جوتوں کو امریکہ میں لایا جائے اور ان کو امریکہ میں سیل کیا جائے۔ اب یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ فل نائٹ کے پاس ابھی تک جوتوں کے بزنس کو لے کر کوئی بھی پراپر وے موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جاپنیز شوز کا کوئی نمونہ تھا۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد کچھ امریکن سولجر واپس آئے تو ان کے پاؤں میں جاپنیز شوز تھے، جو کہ کوالٹی میں جرمن شوز سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ فل نائٹ نے اب تک بس یہی جاپنیز شوز دیکھے تھے، یعنی جاپنیز شوز کے بارے میں وہ ان سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اب فل نائٹ کو ضرورت تھی کسی جاپنیز شوز کمپنی کی جو کہ فل نائٹ کو امپورٹ کے طور پر اپنے شوز جاپان سے امریکہ بھیجے۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ فل نائٹ کو اس کام کا تھوڑا سا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو تھی سیلف کانفیڈنس، اور اسی بیس پر فل نائٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ جاپان جائے گا اور کسی بڑی شوز کمپنی کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ نومبر 1962 میں فل نائٹ ٹورسٹ کے طور پر جاپان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاپان پہنچنے کے بعد فل نائٹ کی نظر پڑی ایک اونیٹسوکا ٹائگر شوز کمپنی پر، جو کہ اس وقت کی جاپان کی مشہور شوز کمپنی میں سے ایک تھی۔ فل نائٹ کو اونیٹسوکا ٹائگر کمپنی کے جوتے بہت پسند آئے۔ اب ڈیل ٹائم تھا، اس لیے فل نائٹ کو ضرورت تھی اپنے آپ کو ایک بڑا بزنس مین شو کرنے کی یا پھر کسی بڑی امریکن شوز کمپنی کا مالک شو کرنے کی، کیونکہ اس کے بغیر اونیٹسوکا ٹائگر سے کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا۔ سو دیٹس وائی فل نائٹ نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ موٹ کی بلو ریبن شوز کمپنی کے مالک کے طور پر پیش کیا، جبکہ پورے امریکہ میں ایسی کوئی کمپنی تھی ہی نہیں۔ اس سب کے باوجود فل نائٹ کے زبردست کانفیڈنس کی بدولت ان کو اونیٹسوکا ٹائگر نے اپنا ڈسٹریبیوٹر ایکسیپٹ کر لیا، اور اس طرح پہلی ڈیل میں فل نائٹ کو اونیٹسوکا ٹائگر کی طرف سے 12 پیئرز امپورٹ کے طور پر ملے۔ فل نائٹ نے یہ 12 جوڑے واپس آ کر اپنی کار کی ڈگی میں رکھ کر مختلف ریس ٹریک پر بیچنا شروع کر دیے، لیکن فل نائٹ کو جلدی ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس کا شوز بیچنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، اسے کچھ اور بھی اچھا کرنے کی ضرورت تھی۔ اب فل نائٹ کے علاوہ ایک ہی شخص تھا جو شوز کے بارے میں اس سے بھی زیادہ جانتا تھا، اور وہ تھا اس کا اپنا کوچ بل بورمین۔ فل نائٹ نے اپنے کوچ بورمین کو اپنے بزنس اور جاپنیز شوز کے بارے میں بتایا۔ بل بورمین کو فل نائٹ کا یہ بزنس پلان بہت پسند آیا۔ اس نے فل نائٹ کے ساتھ اس بزنس میں پارٹنرشپ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مل کر بلو ریبن سپورٹس کے نام سے ایک کمپنی بنا ڈالی۔ 1964 میں فل نائٹ اور بل بورمین نے مل کر
$500 इकट्ठे करके 300 जोड़ियां जापान से मंगवाने में इन्वेस्ट कर दी। अब बिल बोरमैन क्योंकि एक मशहूर कोच थे, इसलिए वो बहुत से एथलीट्स और प्लेयर्स को जानते थे, इसलिए 300 शूज़ की जोड़ियां इनके लिए बेचना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी तरह सिर्फ 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने ये 300 जोड़े बेच दिए। इसी तरह पूरे साल में उन्होंने कुल 1300 जोड़े बेचे, जिनमें से इनको $8000 की कमाई हुई, जो कि आने वाले साल में $8000 से बढ़कर $20000 तक पहुंच गई। इसके बाद 1966 में इन्होंने कैलिफोर्निया सेंटा मोनिका में अपना पहला शूज़ स्टोर ओपन किया। अब तक ब्लू रिबन काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी थी और इसका बिज़नेस काफ़ी फैल चुका था। लेकिन यहाँ आपको बताते चलें, अब तक जितनी भी बिज़नेस में प्रोग्रेस हुई थी वो अकेले फिल नाइट की वजह से नहीं थी, बल्कि बिल बोरमैन का भी इसमें बराबर का किरदार था, क्योंकि शूज़ में इनोवेशन का काम यही कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि बिल बोरमैन ने ही अमेरिका में पहली दफ़ा जॉगिंग के ट्रेंड को आम किया था। इसके अलावा जापान से जब भी कोई इंपोर्ट शिप आती तो बिल बोरमैन इनमें से कुछ शूज़ को निकाल कर इनको अलग अलग पीसों में काट कर देखा करते थे कि ये जूते कैसे तैयार हुए हैं और इनमें मज़ीद क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है। और फिर वो इसी हिसाब से ये चेंजेस ओनित्सुका टाइगर को सजेस्ट करते, यानी वो जापान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शूज़ की इनोवेशन और डिज़ाइनिंग का काम कर रहे थे। शूज़ के डिज़ाइन की बात करें तो 1968 का बेस्ट सेलिंग शूज़ कॉर्टेज था, जो कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का ही था, और इसी डिज़ाइन की वजह से ब्लू रिबन ने 1969 में $3 लाख की कमाई कर डाली। जाहिर सी बात है, यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मुश्किल तब पेश आई जब कॉर्टेज के मशहूर होने पर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ब्लू रिबन इसको पूरा ही नहीं कर पा रही थी, और इसकी वजह थी ओनित्सुका टाइगर की स्लो शिपमेंट। जी हाँ, ओनित्सुका टाइगर पहले अपनी लोकल डिमांड को पूरा किया करते थी और इसके बाद जो प्रोडक्शन बचती थी वो ब्लू रिबन को भेजी जाती थी। अब ऐसे हालात में ओनित्सुका टाइगर के साथ मज़ीद चलना मुश्किल हो गया था, और वैसे भी ब्लू रिबन अब पूरे अमेरिका में अपनी छाप छोड़ चुकी थी और अब वो कुछ बड़ा सोच रही थी। फिल नाइट और बिल बोरमैन ने प्लान किया कि क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटर से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया जाए, यानी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स अब अपनी प्रोडक्ट्स बनाने पर काम करने वाला था। ओनित्सुका टाइगर और ब्लू रिबन के दरमियान 1971 में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि खुद का काम शुरू किया और 1 साल बाद यानी 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक होने वाले थे और बिल बोरमैन के पास पूरे 1 साल का टाइम था कि वो अपने शूज़ को डिज़ाइन कर सके। 1971 में कंपनी के एक एम्प्लॉई के सजेस्ट करने पर कंपनी का नाम ब्लू रिबन से नाइकी कर दिया गया, जो कि एक यूनानी देवी का नाम है। अब फिल नाइट को कंपनी के नेम के साथ एक अच्छे से लोगो की ज़रूरत पेश आई, जो कि आइंदा आने वाले अरसे में इस कंपनी की पहचान बनने वाला था। इसके लिए इसने पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी की एक ग्राफिक डिज़ाइनर से सिर्फ $35 में एक लोगो बनवाया, जो कि आज हर एक इंसान के लिए नाइकी की पहचान बन चुका है। अब कुछ बात कर लेते हैं नाइकी की बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ की। इसकी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हमेशा से अलग रही हैं, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल बिज़नेस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर 1984 में बास्केटबॉल के मशहूर प्लेयर माइकल जॉर्डन को कंपनी के प्रमोशन के लिए साइन किया गया और ये प्रमोशन कैंपेन इतनी कामयाब हुई कि 1989 तक नाइकी अमेरिका की नंबर 1 फुटवेयर कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद आने वाले वक्त में भी दुनिया के मशहूर प्लेयर जैसे टाइगर वुड, रॉजर फेडरर, विराट कोहली इस ब्रांड की पहचान बने, जिनकी वजह से इस ब्रांड की इनकम में बेपनाह इजाफा हुआ, जिससे ये पता चलता है कि नाइकी ने हमेशा अपनी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को एक नए अंदाज में अपनाया है, जिसकी वजह से इसकी कमाई में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ आपको बताते चलें कि बिल बोरमैन और फिल नाइट ने अब तक कुछ ऐसे अजीबो गरीब स्टेप्स भी लिए हैं जिनकी वजह से
नाइकी कंपनी को पूरे अमेरिका में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। मसलन 2018 में नाइकी ने एक ऐड जारी किया जो कि ब्लैक लिव्स मैटर के बारे में था। इस ऐड में ब्लैक लिव्स मैटर यानी नस्ल परस्ती की तरफ इशारा किया गया था, जो कि अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के मुतालिक था। इस ऐड के बाद नाइकी कंपनी के लिए पूरे अमेरिका में काफ़ी सख्त रवैया इख्तियार किया गया, यानी सोशल मीडिया पर भी नाइकी ब्रांड के जूते वगैरह जलाए गए और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाइकी के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। ऐसी सूरत हाल बनने के बाद लोगों का ख्याल था कि नाइकी के बिज़नेस में खातिर ख्वाह कमी आएगी, जिससे नाइकी को नाकाबिल यकीन तौर पर नुकसान होगा। हालांकि हुआ बिल्कुल इसके बरक्स। इस सारे मामले के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर नाइकी ब्रांड की सेल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई और साथ ही नाइकी की शेयर में 36% इजाफा हो गया। नाइकी इसी तरह की बिज़नेस स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए आज दुनिया के बड़े ब्रांड में से एक बन चुका है, जिसकी आज के दौर में नेटवर्थ तकरीबन $35 बिलियन है और आज ये अपना ब्रांड 170 से ज़्यादा मुल्कों में बेच रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।